الفاتحة إلى حضرة سيدنا مولانا وحبيبنا شفيعنا برهتنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى رجلنا أبا إخوانهم من الأنبياء المرسلين وآل كل من الصحابة وسائر الصالحين، ثم إلى سيدتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب الرسول أجمعين، ثم إلى أرواح سيدتنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وسائر أزواج الرسول أجمعين، ثم إلى الإمام الحسن الحسين جميع ذريتهما، ثم إلى رسول النفس بنت الحسن، ثم إلى سيدنا الإمام علي سيدنا العابدين سيدنا محمد الباقر سيدنا جعفر الصادق سيدنا علي والإخوان الجميع، سيدنا المهاجر إلى أحمد بن عيسى سيدنا فقر المدة محمد بن علي بن علي سيدنا عبد الرحمن السباق بن محمد بن علي سيدنا المحضر والإخوان الجميع، سيدنا مولانا الوارث أبي عبد الله الفقيه سيدنا مولانا أبي عبد القادر بن محمد بن الشريف ومحمد وأبي الشريف وفاطمة الشريف الزهراء والحبيب محمد بن الفقيه والحبيب عفيفة والحباب عائشة وأولادهم بناتهم وذرياتهم أخوانهم وأخواتهم وخالاتهم وأعمامهم وأمهاتهم، ونعود كل منهم في ترتيبهم، ثم إلى روح جميع أهل سلسلة طريقة السادة العلوية سائر أصحاب الطرائق إلى الله، أخص منهم سلطان الأولياء سيد الشهاب القدر سيد أحمد كبير الرفاعي سيد إبراهيم التشيبي سيد أحمد الملكي، ثم إلى جميع الأقطاب والأوتاد والأنجاب والأبدال والأغواط ومثل العظم جميع الذنوب وجميع الدرب، ثم إلى ركب ولي الموليد المشارك ركب صغيرهم وكبرهم ذكرهم صورهم سلسلتهم، ثم إلى رسول الله من الأولياء مولانا الشريف بداية الله مولانا محمد عمبان مولانا مالك إبراهيم مولانا كيري مولانا بونا مولانا كلاجد مولانا كلاجد مولانا قدس مولانا شيخ سباكر مولانا جمال الكبرى مولانا إبراهيم السمرقندي مولانا إسحاق مولانا مغربي السيدة فاطمة جميع متقدمين ولاية 9 وخلفائهم وصولهم أهل سلسلاتهم، ثم إلى روح الحبيب عمر بن الرحمن الطاشي علي رسول الحداد محمد عبد العزيز رسول بكر وبسن الأربعتان وعلى مسن عباس وعلي بن الرحمن الحشري وعلي بن السلام سعد بن جنان جوا الشرقية الأصلار محمد بن الرحمن الصغير محمد بن طاهر أحمد بن أبو ضمطر عباس جعفر بن شيخان أبو بكر السيد حبيب هارون بهارون أبي محمد بن عبد الحبشي محمد بن أحمد المحضر أبي شيخ وطبوت أبي أحمد بابري حبيب شيخ سيد يوسف طلعان أبو حامد خليل جميع أولياء هذه البلدة وصلنا جميع الكل أجمعين، ثم إلى أرحم شافعي مالك حنفي حنبلي والغزالي بن عربي سيدي عبد العزيز الدبار الشيخ عبد الوهاب الشعراني جميع العلماء وأولياء السنة أجمعين، السيد الأرمية والبالي قريش من بجوري سيد السنة المشهد نفذ الأنفاني وإياكم بركات مصر لمن وعلم في الدنيا والآخرة على الدوام بلا محنة دنيا وأخرى، من يد سلال القلوب والغالب للصلب كل المطالب يسنى محمد سنة علي بن أبي طالب وكافة من سبت المناقب والتعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك كتاب الله سنة الدعاء لهم جزاء الخير ومرضاة القرب والثواب، وخصنا الخاتم على على الصلاة، ثم الأرواح آبائنا وآبائكم وأمهاتنا وأمهاتكم جميع أهل لا إله إلا الله من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا من الذائر وهم الجميع برحمة من عندك وإلى حضرة النبي. فاتحة. الرحمن الرحيم مالك الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وارفع لي قدري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وإذا قيل, dan apabila dikatakan lahum, kepada mereka munafikin, orang-orang munafik, la tufsidu, janganlah kamu sekalian merusak
fil ardi, di bumi. Merusak dengan apa? Dengan mencegah orang-orang mengikuti agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu innama nahnu muslihun. Sungguhnya kami adalah orang-orang yang memperbaiki. Dibantah oleh Allah Ta'ala, ala innahum humul mufsidun. Ala litanbih, ketahuilah sesungguhnya mereka kaum munafikin, hum, mereka kaum munafikin, al-mufsiduna, orang-orang yang menciptakan kerusakan dengan mencegah orang-orang dari agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walakin la yash'urun, tetapi mereka tidak merasa. Tidak merasa kenapa? Annallaha ta'ala yutli'u nabiyahu ala fasadihim. Allah Ta'ala memperlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas kerusakan mereka. Alhasil, Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sayyidu ahlil kasyaf, rajanya orang yang memiliki ilmu kasyaf. Satu persatu hati dari kaum munafik Nabi Muhammad tahu. Fulan munafik, fulan munafik, fulan munafik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat kuat menahan rahasia batin. Bayangkan Anda didatangi seseorang bertamu, hati orang itu mencaci maki Anda. Anda tahu isi hatinya, tahu caciannya, tetapi Anda tidak berbuat apa-apa, mampu menahan. Dan itu terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun masa dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap beliau berdakwah dan hadir orang munafik, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu kekejian ucapan-ucapan batin mereka kepada Nabi. Selain itu, ketika kaum munafikin kembali ke kelompoknya mencaci lagi Nabi Muhammad, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam juga diberitahu Allah Ta'ala tentang cacian mereka. Kemarin saya janjikan untuk sedikit banyak membacakan riwayat Al-Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu pendiri Madzhabul Arba'ah yang terkenal dengan mazhab Hanabilah atau mazhab Hambali. Kemarin sudah saya ceritakan bahwa beliau diuji oleh Allah Ta'ala ujian yang sangat luar biasa beratnya dalam peristiwa khalqul Quran. Bahasa Indonesianya, Quran dianggap makhluk.
Di antaranya yang mati karena mempertahankan bahwa Quran itu tidak makhluk adalah Al-Imam Al-Buwaiti, Khalifatul Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang ulama, ini saya nukil dari Majma'ul Ahbab, Mujallad 3 halaman 354 dan seterusnya. Al-Imam Bishr ibn al-Harith ketika menerangkan tentang Imam Ahmad bin Hanbal, beliau berkata, "Ka'anna Allah azza wa jalla jama'a lahu ilma al-awwalin wal-akhirin min kulli sinfin." Saking alimnya Imam Ahmad bin Hanbal, seolah-olah Allah Ta'ala mengumpulkan ilmu awwalin, orang-orang dahulu, dan ilmu akhirin, orang-orang yang akhir zaman yang akan datang, min kulli sinfin, dari setiap kelompok. Waktu di Darul Hadith dulu saya dengar dari Syekhuna Muallim Abdul Muhyidd Abbas, entah beliau menukil dari kitab apa, katanya Imam Ahmad bin Hanbal itu menghafal 1 juta hadis, bukan 100.000, 1 juta hadis. Kana al-Imam Ahmad bin Hanbal yahfadhu alfi hadis. Karena itu sampai-sampai seorang ulama juga yang bernama Al-Haytham Ibn Jamil mengatakan, "Wadidtu ayyunqasa min umri wa yuzad fi umur Ahmad bin Hanbal." Saya ingin umur saya dikurangi untuk supaya Allah menambah umurnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ulama yang munsifin, alim yang munsif itu bahasa gampangannya itu tahu diri, insaf, bahwa fulan alim yang lain jauh lebih bermanfaat dari dirinya. Ini sifat yang sangat sulit kita dapati fi zamanina. Seorang alim berani mati, minta kepada Allah Ta'ala, nggak apa-apa saya yang mati ya Allah, asalkan alim fulan yang lebih bermanfaat dari saya dipanjangkan umurnya. Itu Sayyidina Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad ketika diberi kasyaf oleh Allah Ta'ala bahwa salah seorang masyayikh yang sangat alim, saya lupa namanya, ini riwayat saya baca di ba'di kutub Al-Kalamiyah, mengumpulkan murid-muridnya yang jelas yang dipilih oleh Habib Al-Haddad, orang-orang yang baik-baik, yang soleh-soleh, yang hatinya sofi, bersih-bersih, diajak tawajjuh ke hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya tidak salah ingat peristiwa ini ketika Imam Al-Haddad ada di Madinah, supaya umur beberapa orang yang ikut ziarah itu si fulan dan fulan, kalau saya tidak salah lagi termasuk umurnya Imam Al-Haddad sendiri, diambil sekian tahun. Taruhlah satu orang umpama diambil 1 tahun. Kalau 10 orang berarti 10 tahun. Minta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi Muhammad bertawajjuh kepada Allah agar umur ini dipindah ke umurnya Syekh fulan yang akan meninggal tadi itu. Sebab Habib Al-Haddad tahu ini Syekh sangat bermanfaat mengajar. Diijabah oleh Allah Ta'ala. Saya ingat riwayatnya itu ketika Imam Al-Haddad mendapat isyarah dari Rasul bahwa doanya diterima, itu tahallala wajhuh, bersukacita. Muka Habib Al-Haddad itu jadi terang, senyum, senang beliau. Terus berkata kepada orang-orang yang ikut ziarah Nabi itu, doa kita telah diterima oleh Allah Ta'ala.
dan telah diterima oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Syekh fulan akan ditambah umur sekian tahun. Wa waga' bil fi'l. Yang diminta Imamul Haddad itu umpama 10 tahun, ketika pas 10 tahun meninggal itu si Syekh. Ada lagi di zaman Maulana al-Imam Al-Habr Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih, seorang allamah namanya Syekh Zaini Abdul Mun'im, pendiri pesantren Paiton. Syekh Zaini ini allamah kabir, kata Syekh Al-Walid, pada zamannya tidak ada seorang kiai yang sangat pandai mengarang syair bahasa Arab dan lebih indah dari Kiai Zaini Abdul Mu'lim. Tidak ada di zamannya. Beliau murid dari muhaddits Syekh Al-Musnid Al-Muhaddits Al-Musnid Syekh Umar Hamdan Al-Mahrasi. Kiai Zaini ini ketika mendengar Maulana Al-Habr Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih meninggal, beliau secara irtijal mengeluarkan syair. Saya hanya hafal sebagian. Di antaranya yang ada hubungan dengan riwayat ini, Kiai Zaini berkata, "Fida'un lahu arwahuna law tamakkanat taruddul ghadal mahtum fima asabahu." Ya Allah, saya berikan arwah kami seandainya bisa merubah ketentuan takdirmu, yakni mangkatnya, wafatnya Maulana Al-Habr Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih. Wahakadha ada ulama'ul munsifun, mereka hatinya selalu menjerit kepada Allah Ta'ala, mau rela mengalami kematian asalkan al-alimul fulani diberi panjang umur oleh Allah Ta'ala. Jadi bernama Al-Haytham ibn Jamil. Wadidtu ayyungasa min umri wa yuzadu fi umur Ahmad bin Hanbal. Bukan hanya sampai sahabat-sahabat beliau rela mati asalkan Imam Ahmad bin Hanbal dipanjangkan umurnya oleh Allah Ta'ala. Sampai di zaman Imam Ahmad itu tukang sayur saja, seorang penjual sayur mengetahui qadar Al-Imam Ahmad bin Hanbal, mengetahui derajat Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Wa anil Husain ibn al-Hasan al-Razi qala hadartu bi Misra inda baqal fasa'alani an Ahmad faqultu katabtu anhu falam ya'khudh minni thaman al-mata' wa qala ana la akhudhu thamanan mimman ya'rifu Ahmad. Dari Husain bin Hasan Ar-Razi, beliau berkata, satu waktu saya masuk kota Mesir membeli sayuran di tukang sayur. Fasa'alani an Ahmad, tukang sayur itu bertanya kepada saya tentang Imam Ahmad. Saya jawab, saya muridnya, saya menulis hadis dari Imam Ahmad bin Hanbal. Gara-gara si tukang sayur tahu kalau saya menukil, meriwayatkan hadis dari Imam Ahmad bin Hanbal, sayuran yang saya beli tidak mau menerima bayarannya. Masya Allah. Wahakadha di zaman Maulana Al-Habr Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih, saya dapat riwayat dari ba'du talamidih, kalau tukang sate di kampung Arab itu, kalau santri beli sate ditanya, buat siapa ini? Dijawab, untuk Al-Ustadz Abdul Qadir bin Faqih. Itu tidak pernah mau dibayar. Bawa itu Ustadz Abdul Qadir tidak mau menerima bayaran. Selain ilmu beliau yang sangat luar biasa, beliau juga termasuk zahid. Tidak disebut di majelisnya urusan dunia. Wa qala Abu Dawud kanat
mujalasatu Ahmad rahimahullah, majlisnya Imam Ahmad rahimahullah itu mujalasatul akhirah, betul-betul murni majlis membahas tentang akhirat. La yudhkaru fiha syai'un min amri dunya wa ma ra'aituhu dzakiran lid-dunya gattu. Tidak disebutkan di majelis Imam Ahmad bin Hanbal masalah dunia, dan saya tidak pernah melihat beliau menyebutkan urusan duniawi. Wa hakadha, saya mendapat riwayat dari almarhum Sayyid Abdurrahman ibn al-Habib al-Imam al-Arif billah Abdullah bin Hasan Mulakhila, juga dari Sayyid Abdurrahman ibn al-Habib al-Wali Muhammad bin Ali al-Haddad, juga dari Syekhuna Ma'alim Dimyati, dan banyak. Nyaris ini riwayat boleh diistilahkan riwayah mutawatirah, sebab tidak satu yang meriwayatkan. Termasuk riwayat yang paling tinggi saya dengar dari Sayyidina al-Walid al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih, bahwa kana al-Imam al-Habr al-Qutb al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih radhiyallahu taala anhu, bahwa Imam al-Habr al-Qutb al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih itu kalau di majlis beliau disebut urusan dunia, beliau mengantuk, yanas, sampai tertidur. Disebutnya sekian puluh menit, ya mengantuknya sekian puluh menit. Begitu satu orang menyebut urusan akhirat atau urusan dunia, beliau kaget bangun, ikut nimbrung membahas masalah itu. Wa hadhihi riwayah ini tidak saya terima dari satu murid beliau, tetapi dari banyak murid beliau. Selain kalau disebut urusan dunia mengantuk, keanehan Maulana Al-Habr Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih lagi itu, karena beliau setiap malam tidurnya tidak pernah lebih dari 3 jam, sehingga kalau beliau mengajar itu sering beliau agak mengantuk. Tapi kalau yang membaca keliru, diriwayatkan oleh perawi, kan Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih ya'riful alam, tahu si pembaca ini membaca halaman berapa dan kesalahannya di mana. Terus tangan beliau begini, setiap ada yang keliru harokat, keliru kalimat, tangan beliau begini. Dan ini selalu seperti itu setiap hari. Maka murid-murid beliau ya'uduna bahwa ini bukan dari kebetulan, tetapi betul-betul salah satu karamah min karamatil Imam Al-Habr Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih. Allah Ta'ala yaftah alaina wa alaikum abwab hubbih wa abwab ma'rifati madhamih wa abwab khidmatih wa abwab al-istimdad bima ladayhi min al-asrar wal anwar wal ulumi wal fuhum والكشوف والمشاهدات لنا ولأحبابنا والدوام على ذلك في لطف وعافية إلى محنة دنيا وأخرى. Kita teruskan. Masih masalah Imam Ahmad bin Hanbal. Perlu Anda ketahui bahwa Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani mengatakan bahwa Kana Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Malikiyah, selain beliau mujtahid dalam ilmu zahir, pangkat kewaliannya juga qutub. Kana Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, selain beliau mujtahid mutlak dalam ilmu zahir, pangkat kewaliannya juga qutub. Kana Imam Abu Hanifah An-Nu'man, selain beliau pendiri mazhab Hanafi, pangkat kewaliannya juga qutub. Wa kana Imam Ahmad bin Hanbal, selain beliau pendiri mazhab Hambali, pangkat kewaliannya juga qutub. Yang paling dahsyat dari karamah Imam Ahmad bin Hanbal, halaman 370, masih mujallad 3 dari Majma'ul Ahbab,
Ini biar Anda tidak ragu, kitab Majma'ul Ahbab ini ringkasan kitab Hilyatul Auliya. Wa kana al-Imamul Haddad sangat ingin punya kitab ini. Akhirnya diijabah oleh Allah Ta'ala setelah sekian waktu, yang lumayan lama diijabah, sampai ke tangan Habib Abdul Haddad hadzal kitab. Kitab Majma'ul Ahbab. Ketika kitab ini sampai di tangan Imamul Haddad, beliau nyaris tidak mau berpisah dari kitab ini. Di majelis mana saja beliau bawa. Beliau suruh orang membaca. Karena Imamul Haddad kana rahimahullah karimal ainain. Diterangkan oleh perawi, Habib Abdul Haddad itu tidak pernah kikir meminjamkan kitab ilmu. Jadi beliau punya kitab apa dipinjam ya dikasih. Illa hadzal kitab. Kecuali kitab Majma'ul Ahbab. Beliau sangat berat meminjamkan ke orang lain dari sangat cintanya beliau kepada kitab Majma'ul Ahbab. Dan kitab ini ringkasan Hilyatul Auliya. Di sini Anda ingin mencari model apa saja dari orang-orang soleh, riwayat, ucapan apa saja dari orang-orang soleh, insyaallah mawjud fi hadzal kitab. Di antaranya yang paling unik dari karamatul Imam Ahmad bin Hanbal, wa qala al-Warkani aslama, masuk Islam ketika wafatnya Imam Ahmad bin Hanbal ishruna alfan minal yahudi wan nasara wal majus. 20.000, saya ulangi, 20.000 orang Yahudi, Nasrani dan penyembah api Majusi masuk Islam karena kagum, histeris, dahsyat jenazah Imam Ahmad bin Hanbal. Sebab maklum beliau dizalimi oleh raja pada waktu itu. Dan mati karena mempertahankan Al-Quranul Karim. Saya ulangi, mati karena mempertahankan bahwa Quran bukan makhluk. Beliau dizalimi oleh penguasa biadab pada masa itu. Wa waqa'al ma'tam fi 4 asnaf. Orang yang hadir janazatul Imam Ahmad bin Hanbal terbagi 4. Al-muslimin hadir, orang muslim. Wal yahudi, orang Yahudi hadir. Wan nasara, orang Nasrani hadir. Wal majusi. Dan saya belum pernah mendengar riwayat seperti ini kecuali janazatul Imam Ahmad bin Hanbal. Ada jenazah bisa menyebabkan orang-orang kafir minal yahud wan nasara wal majusi masuk Islam sampai 20.000 orang. Tidak hanya itu. Wa qala Abu Ali lamma matat ummu waladi dafantuha fi jiwari Ahmad fara'aha waladuha ba'da layalin. Ketika meninggal istriku, saya makamkan di samping, untung sekali ini wanita, dimakamkan di samping Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Fara'aha waladuha ba'da layal, anaknya bermimpi ibunya. Faqala ya ummah, wahai ibu, ma fa'ala Allahu azza wa jalla biki, apa yang dilakukan Tuhan kepadamu? Faqalat ya bunai, wahai anakku, radhiyallahu anka, semoga Allah meridaimu. Falaqad dafantumuni fi jiwari rajulin yanzilu ala gabrihi kullu laylatin aw qalat kullu layla jum'ah rahmatan ta'ummu jami'a ahli al-maqbarah. Kalian telah memakamkan aku di samping seorang laki-laki yang turun di atas kuburnya setiap malam atau setiap malam Jum'ah. Rahmat Allah Ta'ala yang ukuran rahmat itu mencukupi untuk merahmati seluruh ahli kubur di situ. Wahakala, kejadian juga Maulana Imam Al-Habr Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Fiqih. Ini riwayat saya dengar dari salah satu murid beliau, Al-Habib Bagir Murad Dawila. Ada seorang wanita yang meninggal bikir, belum menikah,
Kalau saya tidak salah ingat Syarifah, sebab ini sudah sangat lama kejadiannya. Dimakamkan di dekat Gubbatul Habr, Gubbah Maulana Al-Habr Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih, di pemakaman Kasen, Malang. Tidak terlalu jauh dari tempat Gubbah Al-Habib Abdul Qadir. Setelah dimakamkan, lama ini yang saya lupa, apa setahun, apa 2 tahun, pokoknya seukuran jenazah harusnya sudah hancur. Kalau ingin tahu jumlah tahunnya, tanya ke Habib Bagir. Ini sudah lama, ini saya dapat riwayat ini masih hidup si Maulana Al-Walid Habib Abdullah bin Abdul Qadir. Seukuran jenazah hancur, ada lagi yang meninggal satu, dimakamkan di dekat kuburan si Syarifah ini. Tukang galinya keliru, sampai kena di badannya mayit Syarifah ini. Ketika sampai ke lubang tempat mayit si Syarifah, Habib Bagir ikut turun waktu itu. Kelihatan jasad si Syarifah ini, jangankan badannya, kain kafannya masih utuh. Ketika Habib Bagir mulai melihat, beliau menangis, sebab Syarifah ini dulu diberi ijazah oleh Habib Bagir mengamalkan aurat dari Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih. Sampai saya ingat Habib Bagir waktu itu mengatakan, orang yang mengamalkan auradul Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih, jangankan jenazahnya, kain kafannya saja tidak rusak, apalagi orang yang menjadi murid langsung dari Maulana Al-Imam Al-Habr Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih. Allah Ta'ala yarfa'uni wa iyyakum bima lada Imam Ahmad bin Hanbal wa bima lada Maulana Al-Habr Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih, وبما لدى سيدنا مولانا الوالد حبيب عبد الله بن عبد القادر بن فقيه، وبما أودعت في جميع أوليائك وأنبيائك ورسلك من الأسرار والأنوار، اكسب لنا منها بهذا المغفر لنا وللأحباب وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة.